Okay, students, in this video, we are going to speak about centripetal acceleration. Do you know what centripetal acceleration is? In order to understand centripetal acceleration, you will have to understand uniform circular motion. What is uniform circular motion? The substance executing a circular motion with a constant speed, it is called as uniform circular motion. That means if a substance is moving in a circular path like this with a constant speed, then that circular motion is called uniform circular motion. Substance executing circular motion with a constant speed. Okay, then for a substance to execute uniform circular motion with a constant speed, it should have a force which is directed towards the center. A force which is directed towards the center is required for any substance to execute a uniform circular motion. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം. ആ ഫോഴ്സിനെ that force is called as centripetal force. The force which is directed towards the center for a substance executing uniform circular motion is called centripetal force. If a question is coming, what is centripetal force? Your answer should be the force which is directed towards the center for a substance executing uniform circular motion. Therefore, let's denote centripetal force by the letter Fc. As we know, force is mass into acceleration. Therefore, centripetal force can be written as mass into centripetal acceleration. Centripetal force can be rewritten as mass into centripetal acceleration. Then a question comes, what is centripetal acceleration? The acceleration which is directed towards the center for a substance executing uniform circular motion, it is called centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? It is the acceleration of a substance which is directed towards the center for a substance executing uniform circular motion. For a substance executing uniform circular motion, there should be an acceleration which is directed towards the center. That acceleration is called centripetal acceleration. Now, we have to obtain a mathematical expression for centripetal force and centripetal acceleration. That is our task. We have to obtain a mathematical expression for centripetal force, and then we have to obtain a mathematical expression for centripetal acceleration. Let's find out the expression for centripetal acceleration. As we know, acceleration is change in velocity by change in time. Therefore, in order to obtain centripetal acceleration, we will have to find out the change in velocity, then change in time, then change in velocity by change in time will give you centripetal acceleration. Let's come back to this situation. A substance is executing uniform circular motion. If a substance is executing uniform circular motion, let's take this point as the origin. The center of the circular motion is taken as the origin. Then let us define an initial point over here, and let's draw a position vector from origin to that initial point. That is our initial position vector. Let's call it as R1. What is R1? R1 is our initial position vector. Okay, let R1 be our initial position vector. Since the substance is executing a circular motion in the anti-clockwise direction, after a certain time, its position will be changed to a point which is called as B. Okay, its position is changed from A to B. Then its final position can be obtained by drawing a vector from origin to B.
we could get the final position by drawing final position vector, that is from origin to B. Let us call this as R2. R2 is our final position vector. Then the displacement of the substance is from A to B. The displacement of the substance is from A to B. Therefore, let me draw a displacement vector from initial position to final position. This is our displacement vector. Let us denote it as delta R. Delta R is the displacement vector that is from initial point to final point. Okay. Then let us define another vector, that is velocity vector. We are drawing our instantaneous velocity vector. That is, if we are drawing the initial velocity vector, it will be in a tangent drawn in the direction of motion. That is, this is our initial velocity vector. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള velocity എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. Let's call it as V1. V1 is our initial velocity vector. Okay. Then if we are drawing the final velocity vector, we will have to draw a tangent from the point B, and this is our final velocity vector. We will call it as V2. V1 is initial velocity vector and final velocity vector is V2. The direction of V1 and V2 is changed. Okay. Therefore, since we have to obtain delta V, we could draw it graphically. In order to draw it graphically, let me draw a dotted line which is passing in between R1 and R2 like this. I'm just drawing a dotted line over here. We have learned that without changing the magnitude and direction, a vector can be changed to any position. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാതെ നമുക്കൊരു വെക്ടറിനെ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാം. അതുകൊണ്ട് ഈ V1 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാതെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. V2 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും മാറാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാം. Focus over here. I am translating this V1 to a position over here without changing the magnitude and direction. This is our V1. I have just translated it without changing the magnitude and direction over to here. Then we are taking this V2 and we are translating this without changing the magnitude and direction to a point over here. Therefore, let me draw the V2 also. This is our V2 without changing the magnitude and direction. Okay. V1 and V2 is drawn. Then, in order to find out the change in velocity, delta V, it is actually change in velocity. It should be vector V2 minus vector V1. Final velocity minus initial velocity ആണ് അത് vector formal. Vector V2 minus vector V1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ vector V2 minus vector V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാണ്, this should be delta V. ഇതായിരിക്കും delta V എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, you will have to agree with me. Why? It's because delta V is equal to V2 minus V1 ആണെങ്കിൽ ഈ minus V1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V1 plus delta V is equal to V2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. ശരിയല്ലേ? minus V1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് V1 plus delta V is equal to V2. അതായത് V1 ന്റെ ഹെഡിനോട്, look over here carefully, V1 ന്റെ ഹെഡിനോട് delta V യുടെ tail coincide ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ third side in the opposite order ആയിരിക്കും V2. Third side in the opposite order ആണ് V2. Clear അല്ലേ? ആണ്. അതുകൊണ്ട് V1 plus delta V is equal to V2 രീതിയിലാണ് ഇതെങ്കിൽ അത് delta V is equal to ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. delta V നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും തെറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ delta V യുടെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്. The direction of delta V, that is the change in velocity, is directed towards the center. Change in velocity സെന്ററിലോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക്. ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും.
acceleration direction, it will be in the direction of change in velocity. Therefore, the direction of acceleration will be also towards the center. Okay. Therefore, we could say delta V is towards the center. The centripetal acceleration will be also directed towards the center. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൂടി കിട്ടണം. But show that centripetal acceleration is directed towards the center with the help of a diagram. Show that centripetal acceleration is directed towards the center with the help of a diagram. You will have to draw a diagram up to this. Then we will have to conclude, since change in velocity is directed towards the center, centripetal acceleration will be also directed towards the center. Okay, let's find out a mathematical solution for centripetal acceleration, then a mathematical solution for centripetal force. For saying the mathematical solution, let us call the angle between R1 and R2 as theta. The angle between R1 and R2 is called as theta. Then we could say the angle between V1 and V2 will be also theta. അതെങ്ങനെയാണ്? R1 R2 തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ V1 V2 തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം, R1 is perpendicular to V1. ശരിയാണല്ലോ? Yes. R2 is perpendicular to V2. ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും റേഡിയസും ടാൻജന്റും എന്തായാലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പം വെലോസിറ്റി ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും, റേഡിയസും ടാൻജന്റ് എന്തായാലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. R2 is perpendicular to V2 ആണ്, അല്ലെ? ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R1 R2 ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ R1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള V1ഉം R2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് V2ഉം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what we can say is, we could say, let's call this point, we can define these points. Let me call this point as P, this point as Q, and this point as R. Then we could say triangle OAB is similar to triangle PQR. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ട്രയാങ്കിൾ OAB സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ PQR ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം OAB ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. PQR എന്ന് പറയുന്നതും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, അതായത് V1 V2 ഈക്വൽ ആണ്, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് V1 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് V2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് V1 V2 എന്തായിരിക്കും? ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ OABയും ട്രയാങ്കിൾ PQRും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ആ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളും ഐസോസിലസ് ആണ്, അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളും അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് തീറ്റയും ആണെങ്കിൽ what we can conclude is, we can conclude therefore they are similar. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, we could write delta V by V1 is equal to delta V by V1 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ delta R divided by R1 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ V by V1 is equal to delta R by R. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ V is equal to delta R by R1 into V1 എന്നതിൽ കൂടെ. Yes, we can write like this. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? V1 എന്ന് പറയുന്നതും V2 എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് V ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. R1 എന്ന് പറയുന്നതും R2 എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് R ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് I could rewrite this as delta V is equal to delta R V divided by R. Since magnitude wise V1 V2 all will be same, since it's a uniform circular motion, constant speed ആയതുകൊണ്ട് magnitude of V1 magnitude of V2 സെയിം ആയിരിക്കും. R1 R2 ഒക്കെ അതും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമെന്നാൽ ഇങ്ങനെ
Our task is to find out centripetal acceleration. For finding out centripetal acceleration, you will have to find out centripetal or change in velocity by change in time. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let's divide this by delta. We are dividing this equation throughout by delta t, that is LHS and RHS should be divided by delta t. Therefore, I could write delta V by delta t is equal to V by R അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി പിന്നെ ആരാള് ഡെൽറ്റ ആർ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഴുതി കൂടെ യെസ് then can you guess what is delta V by delta t? V by delta t ആണ് centripetal acceleration ആണ്. What is delta R by delta t? We could say delta R by delta t is displacement by time. Delta R displacement vector അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് displacement by time. Displacement by time ആരാ velocity ആണ്. And delta V by delta t, it is centripetal acceleration. Therefore, this equation can be rewritten as centripetal acceleration. Delta V by delta t given centripetal acceleration is equal to V by R is written as V by R itself into delta R by delta t. Delta R by delta t ക്ക് പകരം V. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ centripetal acceleration is equal to V into V, it is V square by R. This is the mathematical expression for centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? The acceleration which is directed towards the center for a particle executing circular motion is centripetal acceleration, and the mathematical expression for centripetal acceleration is V square by R. Centripetal acceleration expression കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we could find out the expression for centripetal force. The expression for centripetal force will be Fc is equal to mass into centripetal acceleration. Therefore, m into V square by R. Centripetal force is equal to mv square by R. The centripetal force, it is equal to mv square by R. This is the expression for centripetal force, and this is the mathematical expression for centripetal acceleration. I hope that you have understood centripetal acceleration and centripetal force. Centripetal acceleration, എല്ലാം ഫോഴ്സിന്റെയും mathematical expression കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് mathematical expression for centripetal force and centripetal acceleration. Okay, then നമുക്ക് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം V is equal to R omega അല്ലെങ്കിൽ omega equal to V by R. ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനെ വിശദമായി പഠിക്കാം. തൽക്കാലത്തേക്ക് V is equal to R omega അല്ലെങ്കിൽ omega equal to V by R എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ omega എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ്. എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ടേംസിലും നമുക്ക് സെൻട്രിപീറ്റൽ ആക്സലറേഷനെയും സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you have to represent it in terms of angular velocity, this V square can be changed as R omega whole square. V equal to R omega ആയതുകൊണ്ട് V square ന് പകരം R omega the whole square എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് let me rewrite the expression for centripetal force. It can be written as M V square ന് പകരം R square omega square divided by R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ centripetal force is equal to R square വെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ M R omega square. അല്ലെങ്കിൽ the next expression for centripetal force is M R omega square. Okay. അപ്പം ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടി. ഇത് സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then let's move on to our next topic. നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത ടോപ്പിക് ലെറ്റ് മീ ഡിലീറ്റ് ദിസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഒമേഗ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലുള്ള സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ.
ആ സർക്കുലർ മോഷന്റെ സെന്റർ ആണിത്, സെന്റർ O ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ്, അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണുള്ളതെങ്കിൽ അതൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും. അപ്പം അതിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ. ഇത് അതിന്റെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണിത്. നമുക്ക് അതിനെ ഡെൽറ്റ ആർ എന്നൊക്കെ വേണം എഴുതാം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഇത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പം നമ്മള് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാനിപ്പോ ഡെൽറ്റ ആറിന് വേറെ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. നമ്മള് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ, അതായത് ലീനിയർ മോഷനിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള മോഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് പകരമായിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള മോഷനിൽ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് പകരമായിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് ഒരു ആംഗിളും ആർക്കും റേഡിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ്, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ഏകദേശം ഒരേമാതിരി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആർക്കിന് പകരം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസിന് പകരം ആർ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആർ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ. ഇതാണ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഡെൽറ്റ ടീനോട് അല്ലെ ടീനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു. ഈ ഇക്വേഷനെ ഇഫ് വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ ടി, വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. അതാരാ? വെലോസിറ്റി. തീറ്റ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. എക്സ് ബൈ ടി ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം, അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തീറ്റ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ബൈ ടി ആണ്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീറ്റ ബൈ ടിക്ക് പകരം എന്താക്കാം? ഒമേഗ. അപ്പം ആർ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്നുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. വി ഇസ് ഈക്വൽ ആർ ഒമേഗ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗനെ വേറെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാല് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനാണ് ടൈം പീരീഡ്. ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ സസ്പെൻഡഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് 360 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഡിഗ്രി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലല്ലോ. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? റേഡിയൻ ആണ്. 360 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 2π റേഡിയൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? 360 ഡിഗ്രി 2π റേഡിയൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ടിക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റക്ക് പകരം നമുക്ക് 2π എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇഫ് യു ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി, we could substitute instead of theta 2π. Therefore, we could rewrite this omega as 2π by capital T. നമുക്ക് ഒമേഗനെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിനെ
2 pi by t എന്നുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാം. അതിൽ t എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ +1 +2 കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ക്യാപിറ്റൽ T എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ്, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. Then let me speak about one more thing, that is frequency. Frequency is the number of revolutions completed in 1 second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള എണ്ണത്തിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് എടുത്താൽ. ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ്. അങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/t. ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ന്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/t ആണെങ്കിൽ we could rewrite the expression for omega as 2 pi nu also, കാരണം 1/t എന്ന് പറയുന്നതിന് nu എന്ന് കൊടുക്കാം. Therefore this is another expression for angular velocity that you have to remember, omega equal to 2 pi nu. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ സെൻട്രിപീറ്റൽ ആക്സലറേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലെ നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2 pi by t യും ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2 pi nu കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടാം. ആ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോണ്ടേ. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. വി ഹാവ് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് ദ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ സെൻട്രിപീറ്റൽ ആക്സലറേഷനും സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സിനെയും പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ടൈം പീരീഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് we will conclude our session. The last topic that we have to speak is angular acceleration. Angular acceleration, അതായത് v is equal to r omega എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ r omega equal to v എന്നുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ ഇനിയും ഡിവൈഡ് ബൈ t ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will get r omega by t is equal to v by t. കിട്ടൂലേ? v by t എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? v by t എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഒമേഗ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. ഒമേഗ ബൈ ടി ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷനും v ബൈ ടി ലീനിയർ ആക്സിലറേഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും v ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ. അതേപോലെ ഒമേഗ ബൈ ടീനെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഒമേഗ ബൈ ടി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആൽഫ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ ബൈ ടിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആർ ആൽഫ. This is another important expression that you have to remember. A equal to r alpha. This is the connection between linear acceleration and angular acceleration. Linear acceleration, angular acceleration തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് A equal to r alpha. Okay, ഇത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടി. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇത്ര വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണ്ട്